பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய் ஜெய் சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. வாலிப மாணவர்களுக்கு உணர்ச்சி வெள்ளமும் கட்டுப்பாட்டு அணையும். யவ்வனம், வாலிபம் என்பது உணர்ச்சி வேகங்கள் கட்டறுத்து கொண்டு புரளுகிற பருவம். தற்காலத்தில் மிதமிஞ்சிய சக்தியுடன் சர்வ ஜனங்களின் மேலும் ஆளுகை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிற பாலிடிக்ஸ், சினிமா, பத்திரிகைகள், ஸ்போர்ட்ஸ் ஆகியவை அத்தனை பேரையுமே உணர்ச்சி வேகங்களில் தூண்டிவிட்டு கொண்டிருக்கையில் தன்னியற்கையாக வேறு அந்த வேகங்களின் எழுச்சிக்கு ஆளாகி இருக்கிற வாலிப வயசு மாணவர்கள், கல்லூரிகளில் படித்து கொண்டிருப்பவர்கள் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டிருப்பது 2 பங்கு சிரமம்தான். ஆனாலும் தங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கான வளர்ச்சியை முன்னிட்டு அவர்கள் இந்த சிரமத்தை சமாளித்தே தீர வேண்டும். அதிலேயேதான் தேசத்தின் தற்கால அமைதி, எதிர்கால அமைதி ஆகியவையும் அடங்கி இருக்கின்றன. வாலிப வயசுக்காரர்கள் கட்டுப்பாடு இழந்தால் அவர்களும் கெட்டுப்போய், வீட்டிலும் அமைதி குலைந்து கெட்டுப்போய், நாட்டிலும் அமைதியின்மையே அடிவேர் வரை பரவி கெடுத்துவிடும். கட்டறுத்து புரளுகிற இந்த உணர்ச்சி வெள்ளத்துக்கு அணை போட்டு வைப்பதாகத்தான் நம்முடைய முன்னோர்களான பெரியவர்கள் பாலப்பிராயத்தில் அக்ஷராபியாசமான நாளிலிருந்து தெய்வ பக்தியையும் குரு பக்தியையும் அந்த பக்தியிலிருந்து விளைகிற வினயம் என்கிற அடக்க குணப்பண்பையும் விதித்து குருகுலத்தில் அதை பசங்களுக்கு நடைமுறையாக்கி கொடுத்தார்கள். பக்தி அவசியம். இப்போது குருகுலவாச கல்வி முறை அடிபட்டு போய்விட்டாலும் இன்றைக்கும் இவர்களை தப்பான உணர்ச்சி வேகங்கள் அடித்து கொண்டு போகாமல் ரட்சிப்பதற்கு பக்தியையும் வினயத்தையும் விட்டால் வேறே உபாயமில்லை. தெய்வத்திடம் பக்தியும் அகத்திலே தாயிடமும் தகப்பனாரிடமும் கல்வி சாலையில் ஆசிரியர்களிடமும் கட்டுப்பட்டு மரியாதை காட்டுவது என்ற ரூபத்தில் பக்தியும் மாணவர்களுக்கு அத்தியாவசியம். பக்தியுடன் சுவாமியிடம் தினமும் 2 வேளையும் 1/4 மணி, அரை மணி நேரம் ஜபம், பிரார்த்தனை செய்வது, அவ்வப்போது கோவிலுக்கு போவது, சத் கதா சிரவணம் செய்வது, தெய்வீகமான ஆத்ம சம்பந்தமான நூல்கள் கொஞ்சம் படிப்பது ஆகியன அவர்களுக்கு ரொம்பவும் நல்லது செய்யும். ஆனாலும் இங்கேயும் கூட நான் ஜாக்கிரதையுடனேயே 1/4 மணி, அரை மணி பிரார்த்தனை, கொஞ்சம் தெய்வபரமாக படிப்பது என்று கால அளவை குறுக்கி கொடுத்திருக்கிறேன். ஏன் குறுக்கினேன் என்றால் மாணவர்களுக்கு முக்கியம் படிப்புத்தான். அதிலேதான் அவர்கள் மிக நிறைய கவனம் செலுத்த வேண்டும். அப்படி பார்க்கும்போதுதான் ஆவரேஜ், சராசரி என்ற நிலையில் உள்ள ஒரு மாணவன் தெய்வ சம்பந்தமாகவே கூட ரொம்பவும் பொழுதை செலவு செய்து படிப்புக்கு ஊறு விளைவித்துக் கொள்ளக்கூடாது என்ற அபிப்பிராயத்தில் பக்தி பண்ணுவதற்கு கால அளவை குறுக்கி கொடுத்தேன். நல்ல புத்திசாலியாக இருந்து படிப்புக்கு அதிக பொழுது செலவிட தேவையில்லாதவர்களுக்கு இந்த குறுக்கல் இல்லை. அதே சமயத்தில் அவர்களுக்கு கூட இந்த காலகட்டத்தில் படிப்புத்தான் முதல் முக்கியத்துவம் என்ற பிரஜை மறக்கக்கூடாது. அடிப்படையில் அத்தனை மாணவர்களுக்கும் உறுதியான தெய்வ நம்பிக்கை என்பது இருந்து தெய்வம்தான் தங்களை நல்வழியில் நடத்தி செல்ல வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனா சிந்தனை பலமாக ஸ்திரப்பட்டு விட்டால் போதும். தெய்வ பக்திக்காக எவ்வளவு பொழுதை ஒதுக்குவது என்பது அடுத்த பட்சம்தான்.
அது அவரவரும் படிப்பில் எப்படி கெட்டிக்காரரா இல்லையா என்பதை பொறுத்து அமையும். கெட்டிக்காரர்கள் படிப்புக்கு பொழுதை குறைத்துக் கொண்டு பக்தி பண்ணுவதற்கு ஜாஸ்தி செலவிடலாம். அப்படி இல்லாதவர்கள் இதற்கு மாறுதலாக செய்ய வேண்டும். படிப்பு காலத்தில் தெய்வ விஷயமாக கூட ரொம்பவும் போய்விட வேண்டாம் என்று ஒரு பக்கம் சொல்லும் போதே இன்னொரு பக்கம் அதிலும் இருக்க வேண்டிய அளவுக்கு ஈடுபாடு இல்லாவிட்டால் மனசின் நல்ல வளர்ச்சி ரொம்பவும் பாதிக்கப்பட்டுவிடும் என்பதையும் வலியுறுத்தியாக வேண்டியிருக்கிறது. தெய்வ சிந்தனை, அதோடேயே இழைந்து வரும் தர்மம் என்கிற நெறிமுறைகள் ஆகியவை இல்லாவிட்டால் மனுஷ ஜென்மமே வீண்தான். நன்னெறி வளர இதை கவனத்துக்கு கொண்டு வர காரணம் பெரிய துரதிருஷ்டவசமாக தற்கால கல்வி முறையில் தெய்வ நம்பிக்கைக்கும் அதோடேயே கைகோத்து கொண்டு வரும் தர்மம், நீதி என்கிற நன்னெறி போதனைக்கும் உரிய இடம் கொடுக்கப்படவில்லை என்பதுதான். படிப்பு திட்டத்திலேயே இவை இடம்பெற்றிருந்தால் இவற்றுக்காக மாணவர்கள் எக்ஸ்ட்ரா பொழுது செலவிட அவசியம் இராது. இவை இல்லாவிடில் எந்த படிப்பும் பிரயோஜனமில்லை என்பதால் இவற்றை இப்போது மாணவர்கள் எக்ஸ்ட்ரா பொழுதில்தான் சம்பாதித்துக் கொண்டாக வேண்டியிருக்கிறது. கலாசாலை விடுமுறையான சனி ஞாயிறுகளிலும் நவராத்திரி, கிறிஸ்துமஸ், கோடை விடுமுறைகளிலும் மாணவர்கள் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் கற்றுக்கொள்வதாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் கற்றுக்கொள்வது போலவே முக்கியமான விஷயம் இப்போது மத போதனையும் நீதி போதனையும் கற்றுக் கொடுப்பதற்கு ஆங்காங்கே சங்கங்கள் அமைக்க வேண்டும். பேட்டைவாசிகளான பெரியவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த அத்தியாவசியமான காரியத்தில் ஈடுபட்டு இப்படிப்பட்ட சங்கங்களை அமைத்து தர வேண்டும். நம்முடைய இளைஞர்கள் உத்தம புருஷர்களாக உருவாவதற்கு செய்ய வேண்டிய அத்தியாவசிய பணி, அதை இளைஞர்களும் முற்றிலும் பயன் செய்து கொள்ள வேண்டும். அரசியல் வேண்டவே வேண்டாம். பாலிடிக்ஸ், சினிமா, பத்திரிகை, ஸ்போர்ட்ஸ் என்று நான் சொன்னதில் பாலிடிக்ஸ் என்பது மாணவர்களுக்கு வேண்டவே வேண்டாம். தேச நடப்பு அதில்தானே இருக்கிறது என்று கேட்கலாம். தேச நடப்பு அதில்தான் இருந்தாலும் அந்த நடப்பை நல்ல கூர்மையான அறிவுடன் நடத்தி தரவும் கல்வியில் தேர்ச்சி பெறுவதுதானே உதவும். இப்போது கல்விக்கு இடையூறு செய்து கொண்டு பொலிட்டிக்கல் பிரச்சனைகளில் இறங்குவது அதை மேலும் உணர்ச்சி வேகத்தால் கெடுத்து தங்களையும் கெடுத்துக் கொள்வதில் தான் முடியும். மேலும் கெடுத்து என்று சொன்னேன். ஏனென்றால் தற்போது அரசியலில் யோக்கியர்களும் யோக்கியமான கொள்கைகளும் அபூர்வமாகிக் கொண்டே வந்து அது சுயநலத்துக்கும் ஆத்திர சாத்திரங்களுக்குமே வளப்பமான விளைநிலமாகி இருக்கிறது. இந்த நிலையில் பக்குவ திசைக்கு வராத இளவயசு மாணவர்கள் அதில் போய் விழுந்தால் இப்போது போலில்லாமல் பாலிடிக்ஸ், அரசியல் ஒழுங்காக தார்மீகமாக இருந்தாலும் எதற்கும் உரிய பருவம் என்று ஒன்று உண்டாகையால் படித்து தேர்ச்சி பெற்று உத்தியோகத்துக்கு போய் வாழ்க்கை பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளவே கடமைப்பட்டுள்ள மாணவ சமூகம் அரசியலில் இறங்கவே கூடாது. கல்வி கற்கிற காலத்தில் ஆற்ற வேண்டிய கடமை கல்வி கற்பதுதான். அதற்கு குந்தகமாக அரசியலில் ஈடுபாடு காட்டுவது இன்றைக்கும் என்றைக்குமாக தனக்கும் ஹானி பண்ணி தேச நடப்புக்கும் குந்தகம்தான் உண்டாக்கும். மாணவ பிராயத்தில் படிக்கிற படிப்பும் அதோடு அதைவிட உணர்ச்சி பிரவாகம் பெருகும் அந்த தசையில் பிரவாகத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கைக்கொள்ளும் பக்தி, வினயாதி சத்குணங்களும் தான் இவர்களை நல்ல மனிதர்களாக, தர்மத்தின் புஷ்டி பெற்ற பிரஜைகளாக ரூபம் செய்யும். அந்த புஷ்டியை பெற்ற பலசாலிகளாக ஆகி படிப்பு முடிந்த பின்பே அந்த தர்ம பலம் கொண்டு தேச நடப்பை தாங்கி தரித்து அதை தக்க வழியில் நடத்தி கொண்டு போக வேண்டும். பலம் பெறுவதற்கான அபியாசம் பெறுகிற மாணவ தசையிலேயே பலம் பெற்றுவிட்டவர் செய்ய வேண்டியதை செய்ய புறப்படுவது அனர்த்தத்திலேயே முடியும். நாம் தேசத்தை நல்ல வழியில் நடத்துவதற்கு நல்ல புத்தி பலமும் தர்ம பலமும் தெய்வ பலமும் பெற வேண்டும். முதலில் இவற்றை நாம் பெற்று நிலைப்படுத்திக் கொண்டால்தான் பிற்பாடு தேச பிரச்சனைகளின் வலுவை கஷ்டப்படாமல் தாங்கி அதை அபிவிருத்தி செய்ய முடியும். ஆகவே பலம் பெறாத தற்போதைய ஸ்திதியில்
நாம் ராஜீய விவகாரங்களில் இறங்குவது நமக்கும் நல்லதில்லை, ராஜ்யத்துக்கும் நல்லதில்லை என்று யௌவன பிராயத்தினர் உணர வேண்டும். இவற்றில் புத்திபலத்தை முக்கியமாக காலேஜில் பெறுகிற படிப்பாகவே பெற வேண்டும். அதோடு அதை கொண்டுதான் நாளைக்கு இவன் ஒரு உத்தியோகத்திலே அமர்ந்து வீட்டை நடத்த முடியும் என்றும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. படிப்புக்கு குந்தகம் பண்ணிக்கொண்டால் வீட்டை நடத்த முடியாமல் போகும். தன் வீட்டையே நடத்தாதவன் நாட்டை எப்படி நடத்த முடியும்? ஆகவே இந்த பிராயத்தில் செய்ய வேண்டியது தன்னை ஒரு நல்ல பிரஜையாக பலப்படுத்திக் கொள்வதும், தற்போது தனக்குள்ளதும் கல்யாணமான பின் தனக்கு ஏற்பட இருப்பதுமான வீட்டை நிர்வகிப்பதற்கு தேவையான அஸ்திவாரத்தை போட்டுக்கொள்வதும் தான். அதற்கப்புறம்தான் நாடு வருகிறது. பிற்பாடு அதன் நடப்புகளை நல்லபடி செய்வதற்கே இப்போது அதில் தலையிடாமல் தகுந்த யோகியதாம்சங்களை பெற வேண்டும். அரசியல்வாதிகள் தங்களுடைய ஆதாயத்தையே நினைத்துக் கொண்டு மாணவர்களையும் தங்கள் பக்கம் இழுக்கத்தான் பார்ப்பார்கள். மாணவர்கள் அப்படி இழுபடாதபடி அவர்களுக்கு தகுந்த புத்திமதியை, அறிவுரையை அவர்களுடைய கல்வி ஸ்தாபனத்தினரும் அகத்து பெரியவர்களும் எடுத்து சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். இன்றைக்கு சீலமுள்ள பெரியவர்களாகவும் தலைவர்களாகவும் நம்மிடையே உள்ளவர்களும் அவர்களை உரியபடி எச்சரித்து விஷயத்தை விளக்கி காப்பாக நிற்க வேண்டும். வாலிபர்களுக்கு இப்படி சும்மா சும்மா சொல்வதால் அலுப்பும் ஆயாசமும் ஏற்படாத விதத்தில், போரடிக்காத விதத்தில் பக்குவமாக அவர்களுக்கும் அதில் ஒரு ருஷி, இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டாகுமாறு சொல்ல வேண்டியதை சொல்லி எச்சரிக்கை வேண்டியதில் எச்சரிக்கை ஏற்படுத்த வேண்டும். இது குறிப்பாக அறிவாளிகளான ஆசிரியர்மார்கள் கவனம் செலுத்தி செய்ய வேண்டிய காரியம். பெரிய சேவை. தேசத்தின் முதிர்ச்சி பெற்ற தலைவர்களும் ஆகர்ஷணம் உள்ள முறையில் இப்படி பிரச்சாரம் செய்து மாணவர்களுக்கு விழிப்பு உண்டாக்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும் துணையாயிருக்க இன்று நாம் 24வது பகுதிக்குள்ள நுழைகிறோம். இன்னைக்கு நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு சிவமே குருவாய். நம்ம சாதாரணமாக எல்லாரும் எந்த ஒரு நிகழ்வை ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தாலும் சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாக அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தம் வந்தே குரு பரம்பராம்னு சொல்லி தான் குருவை வந்தனம் பண்ணி குரு பிரம்மா, குரு விஷ்ணு, குரு தேவோ மகேஸ்வரா, குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறோம். இப்போது இதில் நமக்கு ஒன்று பெரியவாள்லாம் என்ன உணர்த்தறான்னாக்கா, ஆதி குருவாக இருந்தவர் பரமசிவன். அந்த பரமேஸ்வரனாக தான் முதல் குருவாக இருந்து அவரே பின் தட்சிணாமூர்த்தியாகவும் அதன் பிறகு சங்கரராகவும் அவதாரம் பண்ணி சமீப காலத்தில் நம்ம மகா பெரிவாளாகவும் இருந்து நமக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியுது. அந்த பரமேஸ்வரன் எப்படி குருவாக இருந்திருக்கார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் பல லீலைகள் பண்ணியிருக்கார். அவர் 64 திருவிளையாடல்கள் மதுரையில் பண்ணியிருக்கார். ஒத்தொத்தருக்கும் ஒரு விதமான தன்னுடைய லீலையினால் அவர் ஒரு கருத்தை, ஒரு அறிவுரையை, ஒரு உபதேசத்தை செய்திருக்கிறார். ஒரு குரு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு லட்சணமாகவும் அவரே இருந்திருக்கிறார். நமக்கு தெரிந்த புராணங்களின்படி அவர் முதலாக உபதேசித்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தா
அவர் ஆதி குரு, மூல குரு அப்படின்னு எடுத்துட்டா அவருடைய முதல் சிஷ்யர் யாருன்னு கேட்டோன்னா பார்வதி தான். பார்வதி தான் முதல் சிஷ்யனாக இருந்து, நம்ம கூட ஒரு நிகழ்வில் அதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கோம், கேட்டிருக்கோம். ஈஸ்வரனை பார்த்து கேட்குறா பார்வதி, அதி சுலபமாக ஸ்ரீமன் நாராயணனை பற்றி சகஸ்ரநாமத்திலேருந்து ஒரு நாமத்தை சொன்னால் எதுனால சுலபமாக அவரை நினைத்த மாதிரி, அவரை தொழுத மாதிரி, அவரை பாடின மாதிரி ஆகும். எனக்கு சுலபமான அந்த வழியை நீங்கள் சொல்ல மாட்டீர்களா? பெரியவர்கள்லாம் எப்படி அதை நிச்சயம் பண்ணியிருக்காருன்னு கேட்ட உடனே அவர் சொல்கிறாருன்னு நான் சொன்னேன் ஒரு 2-3 வாரம் முன்னாடி. ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானின்னு சொன்னார். இதுக்கு 1000 நாமாக்கள் சொன்ன பல இந்த ராம ராம ராமான்னு சொன்னாக்க அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் சொன்னார். இதை காசியில் கூட எல்லாருக்கும் பிராணன் பிரியும் தருவாயில் எல்லார் காதிலையும் வலது காதில் பரமேஸ்வரன் ராமராமாங்கிற நாமத்தை சொல்லி அவளை கடத்தேத்துறாருன்னு கூட நம்ம பார்த்தோம். ஆமாம், இது எப்படி 3 தடவை ராமா ராமா ராமான்னு சொன்னால் 1000 நாமம் ஆகுமான்னா அதுக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு கணக்கு போட்டு சொன்னார். சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு எழுத்துக்கள் அந்த கடப்பயாதி சங்கை அப்படிங்கிறதுல ஒரு நம்பர் உண்டு, ஒரு எண். இப்போ ரான்னா 2, மான்னா 5. இப்போ இந்த அல்ஜிப்ராலாம் நம்ம சொல்கிறோமே, அதில் ஏபி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஏ இன்ட்டு பின்னு அர்த்தம். அது பிரகாரம் பார்த்தா ராமான்னு என்ன அர்த்தம்? ரா இன்ட்டு மா. ராமா ராமா ராமான்னு அர்த்தம் ரா இன்ட்டு மா இன்ட்டு ரா இன்ட்டு மா இன்ட்டு ரா இன்ட்டு மா. இப்போ என்ன ஆகும்? 2 × 5 இன்ட்டு 2 × 5 இன்ட்டு 2 × 5. ஸோ இந்த 3 தடவையும் 2 × 5னா 10 ஆச்சு. 10 × 10 × 10. இப்போ வரும்போது 10 × 10 100, 100 × 10 1000 வந்துவிடுதா? ராமா ராமா ராமான்னா 1000 நாமாக்கள் சொன்ன பலன் அப்படிங்கிற ஒரு உபதேசத்தை பரமேஸ்வரனானவர் பார்வதிக்கு உபதேசம் பண்ணுறார். இந்த ஸ்லோகம் நம்ம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்கிறோம், எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்லோகம் தெரியும். அதில் அது வந்துடுறது. வந்ததுனால விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாராயணம் பண்ணுறவா எல்லாருமே தினம் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லுவாள். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் வரக்கூடிய 1000 நாமாக்கள் சொன்னதோடு இல்லாத இந்த ராமராம ராமன்னு சொன்னதுனால ஒரு 1000 நாமாக்கள் சொன்ன பலனும் கூடவே சேர்ந்து வரும். சாதாரணமாக இந்த ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லும்போது நம்ம ஒரு நிம்மதியாக மனசாந்திக்காக நம்ம சொல்லும்போது, பூஜையில் சொல்லும்போது ஒரு தடவை சொல்கிறோம். இதையே ஒரு ஆச்சாரிய சன்னதியில் சொல்லும்போது 10 தடவை சொன்ன புண்ணியம். இது ஒரு கோவிலில் சொன்னால் 100 தடவை சொன்ன புண்ணியம். இதையே ஒரு நல்ல புண்ணிய நதி தீர்த்தங்கள் அந்த கரையில் சொன்னோன்னா 1000 தடவை சொன்ன புண்ணியம்னு. அதுக்காக நான் ஒரே ஒரு தடவை போய் ஒரு ஏதோ நதிக்கரையில் சொல்லிட்டு வரேன் 1000 தடவை சொன்னதுக்கு சமானமாகும்னா இந்த ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுறதை ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி தான். பெரியவாள்கிட்ட அப்படி தான் ஒரு குழந்தை போயிட்டு ஒரு நோட் புக்கில் எழுதி கொண்டு போய் கொடுத்துருத்தான். கொடுத்தப்பா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்ததுதான். கம்மியாக இருந்தாலும் அவர் ஒன்றுமே கொடுக்கவே இல்லையா. அந்த குழந்தை அழ ஆரம்பிச்சுடுத்து. ஆனால் மகாபெரிவா கூப்பிட்டு கேட்டால், ஏன் அழறேன்னு? நான் நோட் புக்கில் எழுதின்னு கொடுத்தேன், எனக்கு ஒன்றுமே தரலையேன்னு சொன்னாராம். 1,00,000 தடவை எழுதினா வெள்ளி காசு கொடுப்பா, 1,00,00,000 தடவை எழுதினா தங்க காசு கொடுப்பா, நீ இந்த புக்கில் எத்தனை தடவை எழுதியிருப்பேன்னு. அது பாவம் ரொம்ப இன்னசென்ட் குழந்தை, எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுன்றது. சரி, நீ ஒன்று பண்ணு, இப்போ நான் உனக்கு 4 பேப்பர் கொடுக்குறேன். அந்த 4 பேப்பரையும் ஒரு ஓரமாக உட்காந்துட்டு நீ ராமராமா எழுதின்பா, ஸ்ரீராம ஜெயம் ராமராமா உனக்கு என்ன தோணுது எழுதின்பா. அதை எழுதிட்டு அந்தண்ட என்னண்ட போகாத முடிச்சுட்டுப்பா, உனக்கு நான் வெள்ளி காசு தரேன். அந்த குழந்தையும் போயிட்டு ஒரு ஓரமாக உட்காந்து அந்த 10 பக்கத்தையும் எழுதி கொண்டு ஸ்ரத்தையா பெரியவாட்ட கொடுத்துடுத்து. கொடுத்த உடனே பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு வெள்ளி காசு கொடுத்தாலாம். என்ன பெரியவாளுடைய நோக்கம் என்னன்னாக்கா, 1,00,000 எழுதணும் 1,00,00,000 எழுதணுங்கிற ஒரு இது கிடையாது. அந்த ராமநாமத்தில் ஒரு ருச்சியை வரவழைக்கணும். சின்ன குழந்தைகளையே அதுகளுக்கு பக்தியை ஊட்டணும், அதுகளை நல்வழிப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இது அப்பா அம்மாவும் அதை ஊக்குவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த குழந்தைய டிசப்பாயிண்ட் பண்ணி அனுப்பவே இல்லை. அங்கேயே உட்கார வச்சு அங்கேயே ஒரு 10 ஷீட்டை கொடுத்து அதையும் எழுத வச்சு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு காயினையும் கொடுத்து அனுப்புகிறான்னா, அந்த பெரியவாளுடைய ஒரு எண்ணம் என்னவா இருக்குன்னா, அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பக்தி ரசமானது அந்த சின்ன வயசுலேயே மனசில் பூரணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் பண்ணுறாரு. இது பரமேஸ்வரனார் ராமநாமத்தை முதல்ல சொன்னார்னு. அப்போது ஒரு சின்ன நிகழ்வு ஒன்று நடந்தது. என்னன்னா, இப்போ நம்ம
நாயன்மார்களில் நால்வர்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ரிஷிகளில் ரொம்ப முக்கியமானப்பட்டவ. முதல்ல பிரம்மாவால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவ. அவள் யார் அப்படின்னு கேட்டால் சனக, சனந்தன, சனாதன, சனத்குமாரர் அப்படிங்கிற 4 பேர். அவள் இப்போ ரொம்ப பால்யமாகவே தெரியவா, அவதூத்தாளாகவே இருப்பாள். அவள் எங்கே வேணாலும் போகலாம், எங்கே வேணாலும் வரலாம். பிரம்மா இவாளை சிருஷ்டி பண்ணோன்னு என்ன சொன்னாராம், உங்களை எதுக்காக 4 பேர் நான் சிருஷ்டி பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா, உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல சதாத்மாக்களாக நிறைய பேரை நீங்கள் சிருஷ்டி பண்ணணுன்றதுக்காக. அவள் சொல்லிட்டா, எங்களுக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது, நீர் சிருஷ்டியை வச்சு நீ என்ன வேணாலும் பண்ணணும், எங்களை ஆளை விட்டுடுங்க, நாங்கள் எப்படி இந்த சுவாமியை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்கங்கே போயிட்டு தபஸை பண்ணிட்டு நாங்கள் அப்படி இருக்கிறது தான் வந்திருக்கோமே தவிர இந்த சம்சார கடலில் மாட்டின்னு முழிக்கிறதுக்கு நாங்கள் இல்லை, நீங்கள் வேறு ஆளை பார்த்துக்கோன்னு போய்ட. அதுக்கப்புறம் நிறைய படைப்புகள்லாம் பண்ணார். அப்புறம் மனுதெல்லாம் வந்தார். மனு வந்த அப்புறம் அதுலேருந்து வம்சங்கள் வந்து அதுலேருந்து நமக்கெல்லாம் மனுஷியான்னு பேருன்னு கூட சொல்லுவா இல்லையா. இந்த 4 என்ன பண்ணான்னா, ஒரு பிரம்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும், யாருக்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிக்கிறது அப்படின்னு இந்த 4 பேர் இப்படி போயிட்டே இருந்தா. விஷ்ணு கிட்ட போகலான்னு போனால் அவர் பார்க்கடல ஜம்மன அரித்துயில்னு சொல்கிறாரு, அலையாழி அரித்துயிலும் மாயனது தங்கே என்பர் அபிராமி பெற்றர். அந்த அலையோடு சூழ்ந்த அந்த பார்க்கடலில் பாம்பு அணை மேலே அவர் பாடு நிம்மதியாக அரை கண் திறந்துட்டு அரை கண் மூடிட்டு அரித்துயில்னா யோக நித்திரை பண்ணின்னு இருப்பார்னு. அங்கே வந்து லக்ஷ்மியும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி அவருக்கு காலெல்லாம் பிடிச்சி விட்டு அப்படி கருடாழ்வார் ஒரு பக்கத்தில் இருப்பார். இப்படி அங்கே பார்த்தார், இது நமக்கு சரிப்பட்டு வராது, இது எப்போ நிஷ்டேவியாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக பிரம்மா கிட்ட போனார். பிரம்மா கிட்ட போனால் அவர் கண்ணை மூடிட்டு வேதம் சொல்லிட்டு இருக்கார். சரஸ்வதி வீணை வாசிச்சுட்டே உட்காந்துருக்கார். இவர் அந்த வீணையை கேட்டு ரசிச்சுண்டு அப்படியே வேதத்தையும் சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு இருக்கார். அடாடாடா, இவர்கிட்ட போனாலும் நம்ம காரியம் நடக்காது, இவர்கிட்ட உபதேசம்னா வாங்க முடியாது. இவர் கண்ணு முடிச்சுட்டா சிருஷ்டி பண்ணார், கண்ணை மூடிண்டா தியானம் பண்ணுறார். இதனால் இவர்கிட்ட போய் நமக்கு சரிப்பட்டு வராது. நேராக கைலாசத்துக்கு போனாலும். கைலாசத்துக்கு போனாக்க அங்கே பரமேஸ்வரன் நடராஜமூர்த்தியை அங்கேருந்து நர்த்தனம் ஆடின்னு இருக்கார். ஜாம் ஜாம்னு பிரமாதமாக பிரதோஷ காலத்தில் அமக்களமாக நடனம் ஆடின்னு இருக்கார். கூடவே பார்வதியும் ஆடின்னு இருக்காளாம். அன்னையும் ஆட அப்பனும் ஆட அங்கே ஒரே ரகலையாக இருக்குது. பூத கணங்கள்லாம் ஆட அப்படி ஒன்று ஒன்று எல்லாம் ஆட அங்கே ஒரு காட்சி ரொம்ப அருமையாக இருக்கே தவிர இவர் எப்போ ஆட்டத்தை நிறுத்தி இவர்கிட்ட நம்ம எப்போ உபதேசம் வாங்கிறது, இவரும் நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. இவர் ஆடிண்டே தான் இருப்பார். அதோட வந்து இவருடைய ஆட்டத்தை நிறுத்தணும்னு நம்ம முயற்சி பண்ணால் அவருக்கு கோபம் வந்துடும். ஒரு கோபம் வந்து பாட்டு இதை மன்மத நெருங்கிற கதை மாதிரி நம்மளையும் எரிச்சுக்கிட்டா என்ன பண்ணுறது, நமக்கு இவர் வேண்டாம், சரிப்பட்டு வராது, எந்த மனுஷாலும் நமக்கு உபதேசம் பண்ணுறதுக்கு தகுதியாக படலையேன்னு வருத்தத்தோடு திரும்பி போனாலும். இதை கவனித்த நந்தி பகவான் என்ன பண்ணார்னா, நைஸாக போய் நந்தி பகவானுக்கு மொத்தம் தான் வந்து லைசன்ஸு, பரமேஸ்வரன்ட்டு எப்போ வேணாலும் போய் என்ன வேணாலும் சொல்லலான்னு போய் சொல்கிறார். ஈஷா, இந்த மாதிரி இந்த 4 சின்ன முனிவர்கள்லாம் வந்திருந்தா, சனக சனந்தன சனாதன சனத்குமார் எல்லாரும் வந்திருந்தா, உங்களை ஏதோ பார்த்து உங்ககிட்ட உபதேசம் வாங்கிக்கணும் தான், நீங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறத பார்த்துட்டு தனக்கு சரியான ஆச்சாரியன் இவை இல்லை அப்படின்னு குருவை தேடின்னு போன சிஷாலான இந்த 4 பேரும் திரும்பி போயிட்டார்னா. உடனே பரமேஸ்வரன் பார்த்தார், அடாடாடாடா, கிடைச்ச வாய்ப்பை விட்டுட்டோமே, இது மாதிரியான சிஷியால் நமக்கு ஆப்படவே மாட்டாலே, நம்ம வாசலை தேடி வந்த சிஷியாலை நம்ம 2 விட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணாராம், எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டார், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டார். ஜடாமுடியோட இடுப்பில் புலித்தோட நேராக போனார். ஒரு ஆலமரம் இருந்தது, அந்த ஆலமரத்தடியில் ஒரு கல் மேலே உட்காந்துட்டார். அப்படியே நிஷ்டையில் சின்முத்திரை காமிச்சுன்னு ஒரு காலத்து கீழே தொங்க போட்டு ஒரு காலை தன்னுடைய மடி மேலே வச்சுட்டு அங்கே ஆனந்தமாக கண்ணை மூட்டிட்டு தியானத்தில் உட்காந்துட்டார். இப்படி உட்காந்துருக்கச்சு அது வந்து சனகசனாதியர்லாம் வரக்கூடிய வழியாக இருந்ததா. அவள் வந்தா பார்த்தா, அடாடாடாடாடாடா, இங்கே வந்து இருக்காரே ஜம்முன்னு, இவர் தியானத்தில் உட்காந்துருக்கார், சின்முத்திரை காட்டிண்டு, அடாடாடாடாடா, இவரை நம்ம விட்டுட்டோமே. அப்படி ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடி கண்ணை திறந்தா பரமேஸ்வரன் தான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக அப்படி வந்து உட்காந்துருக்கா. புரிஞ்சு போயிடுத்து. நேர போனால் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து அவரை நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த 4 பேரை அவர் முன்னாடி உட்காந்துட்டார். இது கூட ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு, சித்திரம் படத்தரோர் மூலே விருத்த சிஷ்யா குரு யுவக குரோஸ்து மௌனம் வியாக்கியானம் சிஷ்யாக சின்ன சம்சயாகான்னு சொல்லுவார். ஒரு மரத்து அடியில் ஒரு குருவானர் உட்கார்ந்துருக்கார், மௌனமாக சின்முத்திரை காமிச்சுட்டு. என்ன ஆச்சரியம் தெரியுமா,
அவர் எங்கே இருக்கார், சிஷ்யாலாம் வயசானவாளா இருக்கா அப்படின்னு அது சொல்கிறார். வயசானவாளா இருக்கா, குரு மௌனமாகவே இருக்கார், சிஷ்யாளுக்கு எல்லாமே புரிஞ்சு போயிடுத்து, சந்தேகமெல்லாம் விளங்கி போயிடுத்து, பிரம்ம தத்துவமே புரிஞ்சு கொடுத்துன்றார். இப்படி முதலாக இந்த 4 சனகாதி முனிவர்களுக்கு மௌனமாகவே வியாக்கியானம் பண்ணாராம் ஸ்ரீ பரமேஸ்வர நாராயணவர் அங்கே தட்சிணாமூர்த்தியாக. ஸோ முதல் அவதாரம், முதல் குருவாக அவர் பார்வதிக்கு சொன்னார். அடுத்ததாக சனகாதி முனிவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணார். அப்படிங்கிறதோட இன்றைக்கு நிகழ்வை நம்ம முடிவு செய்யலாம். மீண்டும் அடுத்த வாரம் மேற்கொண்டு தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்த பிறகு அதே பரமேஸ்வரனார் யார் யாருக்கு எப்படி உபதேசம் பண்ணான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். வியாசநகரையில் சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு ராத்திரி தான் ஷாண்டூர் ராஜா பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா வியாசருக்கு கோவில் கட்ட சொன்னா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த கோவில் விவரம்லாம் எப்படி சொன்னால் இன்னும் பல கோவில் விவரங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துன்னு வந்தோம். இப்படிலாம் பேசின்னு எல்லாம் ஆயிடுத்து. எல்லாரும் படுத்துக்கிறதுக்கு ராத்திரி 11 மணிக்கு மேலே ஆயிடுத்து. எல்லாருக்கும் ரொம்ப அசதி, நல்ல தூக்கம். ஏன்னா 5 நாளாக இந்த சங்கர ஜெயந்திக்காக கார்த்தாலியும் சாயந்தரமும் பல ஃபங்க்ஷன்லாம் இருந்தது, விசேஷங்கள் இருந்தது, பல பேர் வந்தால் இப்படிலாம் இருந்ததுனால பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிரமல்லாம் படுத்துன்னு ஒரு ஓரமாக அவா கிடைச்ச இடத்துல படுத்துட்டு இருக்கா. எல்லாரும் அசந்து தூங்கின்னு இருக்கா. மறுநாளைக்கு வடிகாரத்தால் 3:30 மணிக்கு பெரியவா என்ன பண்ணினா 3:30 மணிக்கு ஏந்துண்டா. நேராக துங்கபத்ராவுக்கு போயிட்டா. துங்கபத்ராவுக்கு போனால் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கர் வேணும். பாலு குமரேஷன் அவள் 2 பேரும் தான் என்னன்னு கூட போகிறா. அங்கே போய் பெரியவா பல் தேய்ச்சா எல்லாம் பண்ணிட்டு 1 மணி ஜபம் அப்படின்னு பண்ணுவாள். விபூதியெல்லாம் விட்டுன்னு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு சுத்தி பண்ணிட்டு விபூதியெல்லாம் விட்டுட்டு ஜபம் பண்ணுறதுக்காக இந்த அவளுக்குன்னு அமைக்கப்பட்ட அந்த பர்ணசாலைக்கு வரா. அப்படி அதுக்கு அந்த பர்ணசாலைக்கு பக்கத்தில் தான் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கர் ஏகாம்பரம் ஸ்ரீகண்டம் முதலான பக்தாளெலாம் படுத்துன்னு இருக்கா. இந்த பாலும் குமரேஷனும் எழுப்பிண்டே வந்தா, பெரியவா வரா பெரியவாரா ஏந்திருங்கோ அப்படின்னு. இவெல்லாம் உடனே வாரி சுட்டுன்னு ஏந்துண்டா. பெரியவா கையில் 1 மணி ஜபம் பண்ணுறதுக்காக அந்த கடிகாரத்தையும் தண்டத்தையும் தூக்கிட்டு 1 மணி ஜபம் பண்ணுற போகிறா. இந்த பக்கம் வந்தவா எதுக்கு இங்கே வந்தா அப்படின்னா ஏகாம்பரத்தில் சொன்னால் வண்டி எங்கேன்னு கேட்டா. அதாவது ரிக்ஷா எங்கே அப்படின்னா, ரிக்ஷாவை கொண்டு வா எடுத்துன்னு வா அப்படின்னா. இந்த ரிக்ஷாவை கொண்டு வானாலே பெரியவா யாத்திரை கிளம்ப போகிறான்னு அர்த்தம். இவாளுக்கெல்லாம் தூக்கி அறி போட்டுது. மணி 3-4 மணி ஆகுது. பெரியவா இப்போ அடுத்தது யாத்திரையை கிளம்பணுங்கிறாளே. எல்லாருக்கும் 5 நாளாக அவ்வளோ சிரமப்பட்டு காரியம் பண்ணினது உடம்பை அடிச்சு போட்டாப்புல இருக்கு. சித்தப்படுத்துக்கலாம் அப்படின்னா பெரியவா கிளம்ப போகிறாளே அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் கவலையாக இருந்தது. இவர் கேட்ட என்ன யாத்திரையா இப்போ கிளம்பணுமா அப்படின்னா ஆமான்னு தலையாட்டினா. உடனே இந்துவாசன் அப்படின்ட்டு போய் ரிக்ஷாவை எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு உத்தரவாயிடுத்து. அவர் கொண்டு வந்து வச்சு நீ பெரியவா சாமான்லாம் ஏற்று அப்படின்னு விட்டா. இந்துவாசன் சாமான்லாம் ஏற்றப்பட. அப்போ பாலுன்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்றவர் சொன்னார், இப்போ பெரியவா கிளம்பணுமா? 5 நாளாக எல்லாரும் காரியமாக இருந்திருக்கு, சங்கர ஜெயந்தி கொண்டாடி இருக்கு. அதனால எல்லாருக்கும் சிரமமாக இருக்கும், சரீரம் சிரமமாக இருக்கும், பெரியவாளுக்கும் சிரமமாக இருக்கும். இந்த வயசில் இப்போ சிரமப்பட வேண்டாம். இன்னைக்கு ஒரு நாள் இருந்துட்டு நாளைக்கு அப்புறம் சித்த சாவகாசமாக போகலாம், சிரம பரிகாரம் பண்ணிட்டு போகலாம். பெரியவா இப்போ கிளம்ப வேண்டாம் அப்படின்னா. பெரியவா எல்லாம் கேட்கல, கிளம்பணும் அப்படின்னா. எல்லாரும் என்ன சொல்ல முடியும்? பெரியவா தீர்மானம் பண்ணிட்டா தீர்மானம் பண்ணின்னு தான். இவாளுக்கும் ஆனால் சரீரம் இடம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறது. இடம் கொடுக்கலைன்னா என்ன பண்ணுறது? வேற வழி இல்லை. பெரியவா என்ன பண்ணினா இப்படி கிளம்புறத பார்த்துட்டு விடாப்படியாக கிளம்புறத பார்த்துட்டு உடனே பாலு இன்னும் கொஞ்சம் பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். ஷாண்டூர் ராஜா ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இங்கே கூப்பிட்டுருக்கார். அவள் இடத்துல சங்கர ஜெயந்தி பண்ணியிருக்கா. அவள் ரொம்ப விமரிசையாக எல்லாத்தையும் நடத்தி வச்சிருக்கா. அவள் வீட்டுக்கு போயிருக்கா, ஷாண்டூருக்கு போயிருக்கா. அவளும் 5 நாளாக இங்கே தான் இருக்கா. அவளுக்கும் சிரமமாக இருக்கும். அதனால ராத்திரி வீட்டில் போய் படுத்துன்னு சித்த சிரம பரிகாரம் பண்ணலான்னு போயிருக்கா. அவள் வந்துடுவா. அதனால் அவள் வந்தோன்னா அவள்கிட்ட சொல்லிட்டு கிளம்பட்டும். அவள் இடத்துல அவள் கூப்பிட்டு அவள் இடத்துல நாம் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு
அவள் நமக்கு இவ்வளவு ஒத்தாசை பண்ணியிருக்கா, அப்படி இருக்கிறதே நாம் பாட்டுக்கு சொல்லாத போனால் நல்லா இருக்காது, அவள் வருத்தப்படுவா மனசு. அதனால சாண்டூர் ராஜா வரட்டும், வந்தோன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பெரியவா எப்படி சௌரியமோ பண்ணட்டும், ராஜா வர வரைக்குமானு பொறுமையாக இருக்கணும் அப்படின்னா, இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா. பெரியவா அதெல்லாம் மாட்டேன் அப்படின்னா. எதுக்கு சொல்லணும், ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னா. அவள்கிட்ட ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம், அவள் வந்து பார்க்கட்டும், வந்து நம்ம இல்லைன்னா நம்ம கிளம்பி போயிட்டோன்னு அவளுக்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறா, அவ்வளவுதானே அப்படின்றா. இவ்வளவு சிம்பிளாக சொன்னால் எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாக இருந்தது. என்னையே அது இப்படி ஒரு பட்டக்கட்டையாக ஒன்று இருக்குமா, ஞானின்னா இப்படி இருக்குமா, துளிக்கூட ஒரு அஜானம் இல்லாத இருக்காளே அப்படின்னு ரொம்ப வேடிக்கையாக இருந்து ஆச்சரியமாக இருந்து, இப்படி கூட இருக்க முடியுமா அப்படின்னு. எல்லாம் பெரியவா சொல்லுவா, ஏன் நம்ம போயிட்டோன்னா அவளே நம்ம போயிட்டோன்னு தெரிஞ்சுக்கிறா அப்படிங்கிறா. என்ன இப்படி போகலாமா, அது ஒரு மரியாதையா அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம். ஆனால் பெரியவா எங்கே கிளம்பினாலும் சில இடத்துல மாதிரி சொல்லிக்காத கிளம்பினா அப்படி தான் சொல்லுவா. சாஸ்திரமே அப்படி தான் சொல்லியிருக்கு. ஒரு சன்னியாசி ஒரு இடத்துக்கு போனால் எப்படி போகணும் அப்படின்னு, சக்கரவர்த்தி போகிறாப்புல ராஜா போகிறாப்புல போகணுமா. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் பூர்ணகும்பத்தோட மேலதாளத்தோட எல்லாம் உபச்சாரத்தோட அதெல்லாம் வாங்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே போகணும். அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறதே எப்படி போகணும், திருடம் மாதிரி போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. நிச்சயம் பெரியவாளை மாதிரி ஒரு ஆனந்த வஸ்து பிரம்மஜானி ஒரு இடத்துல தங்கிட்டு கிளம்பினா யாருக்கான ஆஹா போயிட்டு வாங்கணும் டாட்டா காமிக்க தோணுமோ? பெரியவாளை விடவே முடியாது, இனிமேல் இங்கே தான் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் தானே நமக்கு ஆசை இருக்கும். அதனால நம்மளோட அஜ்ஞானம் நிச்சயம் அவளை விடமாட்டோம். நாம இப்படி நிர்பந்தப்படுத்தினா அவளால என்ன பண்றதுன்னு தெரியாது. அதனாலதான் இந்த தர்ம சங்கடமே வேண்டான்னு அவள் எல்லாரும் பார்க்கறதுக்கு முன்னாலே சொல்லாத கொள்ளாது போயிடலாம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் வச்சிருக்கு போல இருக்கு. ராமாயணத்துல இப்படிதான் வருது. ராமர் காட்டுக்கு போறதே என்ன பண்ணார், எல்லா ஜனங்களும் அயோத்தி ஜனங்களும் துரத்தின்னு வந்துடுத்து. நதிக்கரையில படுத்துன்னு இருக்கா எல்லாரும். வெடிகாரத்தால என்ன பண்ண சுமந்திரன்ட்டு வண்டியை கிளப்பி எல்லாரும் ஏந்திருக்கிறதுக்குள்ள நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா அவ ஏந்து நுட்டானா நம்மளை போக விட மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இன்னும் தந்திரம் பண்ணார் அப்படின்னு ராமாயணத்துல. என்ன அப்படின்னு, ஏதோ கிழக்கதுக்கால் போனாப்புல இந்த தேரை கொஞ்ச நேரம் ஓட்டிட்டு அந்த தேரை அச்சுப்படுறாப்புல பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த பக்கமா திருப்பி வா அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்லாம் சொல்ற வழக்கம் உண்டு. ஏன்னா அவ தேரை அச்சு பார்த்துட்டு ராமர் இப்படி போயிருக்காருன்னு நினைச்சுட்டு ஏதோ போயிட்டு இருப்பா அந்த டைரக்ஷன்ல, இவர் ஆனா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருப்பார். இவரை பிடிக்க முடியாது. அப்படி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறதுனால என்ன பெரியவா சொன்னா, அதனால ஒன்றும் சொல்லிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அவன் நம்ம வந்து பார்க்கட்டும், பார்த்துட்டு நம்ம இல்லைன்னா போயிட்டோம்னு நினச்சிக்கிட்டோம். அதனால நம்ம கிளம்ப தான் போகணும் அப்படின்னு விட்டா. அவரும் ஆனை மட்டும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பார்த்தாரு. இல்லை நேற்றுக்கு ராத்திரி கூட போகிறதே சாண்டூர் மகாராஜா கேட்டார், பெரியவா இருந்துட்டு போகணும் இருப்பாள் இல்லையோன்னு. இல்லை நாளைக்கு இங்கே தான் இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்க. அதை நம்பிட்டு அவர் போயிருக்கார். தர்ம சங்கடமா இருக்கும். அப்புறம் அவர் ஆசைப்பட்டார், பக்கத்துல அவளோட ஃபேக்டரி இருக்கு, அதுல பெரியவா பாதம் படணும், பெரியவா விஜயம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கார். அதனால ராஜா வரட்டும், அவரோட ஃபேக்டரிக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு ஒரு நாள் இருந்துட்டு அவ ஆசையை பூர்த்தி பண்ணிட்டு நம்ம அப்புறம் போகலாம் அப்படின்னா அதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டேன்னுட்டா பெரியவா. அதெல்லாம் யாரா இருந்தாலும் சரி என்னவா இருந்தாலும் சரி, அதாவது ஊருக்கெல்லாம் நான் அவ ராஜாவா இருக்கலாம், இது அண்டச்சராச்சரத்துக்கும் சக்கரவர்த்தியாச்சே, சர்வேஸ்வரனாச்சே. இவ யாருக்கு பயப்படணும், யாருக்காக தாட்சிணியப்படணும் இல்லை. உடனே என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. எல்லாரும் மற்றவாள்லாம் கைக்கிரமழாள்லாம் சிரமப்பட்டு எல்லாருக்கும் என்ன ஆசை அப்படின்னா, இந்த ராஜாவை ஷாக்கு வச்சாலும் பெரியவா இங்க இருப்பாளாக்கும், இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு இங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு பார்த்தா எதுக்கும் ஆசையில பெரியவா கிளம்புறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டா, தண்டத்தை தூக்கின்னு கிளம்பிட்டா. இப்போ வந்தா இவ சொல்லி அனுப்பிச்சா, ராஜாக்கு ஏதானும் சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டு உடனே பாலு சொன்ன, வேணா சொல்லி அனுப்புறேன் அப்படின்னார். வேணா சொல்லி அனுப்பு, 6 மணிக்குள்ள அவர் இங்க வரணும் அப்படின்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணான். நீ சொல்லி அனுப்பு, அவர் உடனே கிளம்பி வரட்டும், 6 மணிக்குள்ள வந்தா நான் இந்த ஜபம் பண்ற வரைக்கும் வேணா இங்க காத்துன்னு இருக்கேன், 6 மணிக்குள்ள நான் கிளம்பிடுவேன், ஜபத்தை முடிச்சுட்டேன்னா கிளம்பிடுவேன் அப்படின்னு உடனே பெரியவா ஆசனத்தை போட்டு ஜபத்துக்கு ஆரம்பிச்சுட்டா. இந்த ஜபம் எப்படியும் 1 hour ஆகும். அதனால பாலு என்ன பண்ண, ரமேஷ் வெட்டு அப்படிங்கிற விட்டு போய் ராஜாட்ட சொல்லு, உடனே பெரியவா கிளம்பிட்டா உடனே கிளம்பி வர சொல்லணும். பெரியவா அனுஷ்டானம் ஆயிடுத்து, ஜபமும் ஆயிடுத்து. இவ அடுத்தது உடனே கிளம்பிட்டா. அப்படி சுத்தி அந்த ஒவ்வொரு இடமா சங்கர ஜெயந்தி நடந்த இடத்தெல்லாம் அப்படி பார்த்துட்டு வரத்துக்கும் ராஜா வரத்துக்கும் சரியா அந்த ராஜா வந்துட்டு அப்படின்னு ராஜா வந்து அவர் அறக்க ஓடி வர்றார். அவர் எதிர்பார்க்கல. வந்து அவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். இத்தனை நாள் இந்த 5 நாளா எல்லாரும் சிரமப்பட்டிருக்கா, பெரியவாளுக்கும் ரொம்ப சரீர சிரமம் இருக்கும், அதனால தயவு பண்ணி இன்னொரு 10 நாளானும் பெரியவா இருந்துட்டு போகணும், இங்க எங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணணும்.
பெரியவா தயவு பண்ணி இங்கே இருக்கணும். அதே மாதிரி பக்கத்தில் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது, அதுலேயும் பெரியவா விஜயம் பண்ணணும், அவள் பாதம் படணும், அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா கராராக பேசுகிறா. இவர் உன் இடத்துல வந்து நீ சங்கர ஜெயந்தி பண்ணணும்னு கூப்பிட்ட, உன் இடத்துக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டேன், நான் வந்து சங்கர ஜெயந்தி பண்ணுறேன்னு ஒத்துண்டேன், அதனால வந்தேன். நேற்றுக்கு சங்கர ஜெயந்தி ஆயிடுத்து, அவ்வளோதான், சொன்னபடி பண்ணியாச்சு, ஆயிடுத்து. இனிமே ஒரு க்ஷணம் இங்கே இருக்க மாட்டேன், நான் கிளம்பிடுவேன் அப்படின்னா தண்டத்தை தூக்கிண்டா கிடு 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 கிடுன்னு வெளியில் வர ஆரம்பிச்சுட்டா. என்ன பண்ண முடியும்? உடனே ராஜா கூடவே வந்து சொன்னோம், சரி இங்கே இல்லைனாலும் பக்கத்தில் 2 கிலோமீட்டரில் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது, அங்கேயானும் வந்து தங்கிட்டோம் அப்படின்னா. அதையெல்லாம் ஒன்றும் காதில் வாங்கிட்டாலே வேண்டி கிளம்பி பெரியவா ரிக்ஷாவை தள்ள சொன்னால் நேராக மெயின் ரோடுக்கு வந்துட்டா. வந்தால் ரிக்ஷா போகிறது இப்படி கிளம்பி போயிட்டே இருக்குது. அது தெற்க போனாக்க துங்கபத்ரா டேமுக்கு போகும், வடக்க போனாக்க ராஜாவோட கம்பெனி வரும். அந்த மெயின் ரோட்டில் வந்தோடனே இப்போ பெரியவா தெற்க போப்புறாளா வடக்க போப்புறாளான்னு தெரியணுமே. ஏன்னா ராஜாவோ கம்பெனிக்கு வரணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால் வடக்கு பக்கமாக போவாளாக்குன்னு இவ ரிக்ஷா வச்சுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கா. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணினா தெற்க கை காமிச்சா இப்படி திருப்புன்னு விட்டா. அதாவது ராஜாவோட கம்பெனிக்கு போகலை, நேர தெற்கு பக்கம் வண்டியை விட சொன்னா நேர போகிறது இந்த துங்கபத்ரா டேமுக்கு போகிற வழி அது. அப்படி போகிறதே கிட்டத்தட்ட இந்த துங்கபத்ரா டேம் 7 கிலோமீட்டர் போகணும். ஒரு 4 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போயிருக்கும், அதுக்கப்புறம் 7 கிலோமீட்டர் போகணும். யாரோ வந்து சொன்னா அந்த துங்கபத்ரா டேமுக்கு போகணும்னா நீங்கள் இப்படியே போகிறத விட குழுக்க ஒரு வழி இருக்குது, அதால் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் போயிடலாம், கிலோமீட்டர் கம்மி அப்படின்னா. கிலோமீட்டர் கம்மின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை, இப்படி மெயின் ரோடோட போனால் 7 கிலோமீட்டர், இப்படி குறுக்க போனால் 6 கிலோமீட்டர், 1 கிலோமீட்டர் குறையும், அவ்வளோதான். சரி என்ன பண்ணுறது, அதுலையானு போகலாம் அப்படின்ட்டு போனால் கொஞ்சம் தூரம் போனால் அங்கே என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா ஒரு 1 கிலோமீட்டர் 1.5 கிலோமீட்டர் போனால் ரோடு முழுக்களும் ஒரே முள்ளும் கல்லுமா, ஒரே அப்படி ஒரு கடினமான பாதை. கூட போகிறவாளுக்கெல்லாம் காலில் முள்ளு குத்துறது. அந்த பெரியவாளோட ரிக்ஷாவோட டயர் பஞ்சராக எடுத்து முள்ளு குத்தி, பெரியவாளுக்கு மட்டும் நல்ல வேலை ஏதோ காலில் பாதுகாப்பு போட்டுன்றதுனால ஒன்றும் ஆகலை. ஆனால் கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நல்ல ரோடு வந்துடுத்து, இப்படி கிளம்பி போகிறா. இப்படி போனாக்க இந்த துங்கபத்ரா டேமில் ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோவில், அந்த ஆஞ்சநேயர் கோவில் வந்தது. அங்கே வரத்தே கார்த்தால 8:30 மணி ஆயிடுது. வடிகாலத்தால் 3:30 மணிக்கு எழுந்துட்ட பெரியவா 8:30 மணிக்கு இந்த துங்கபத்ரா டேம் ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு வந்தா. சித்திரை மாதமா நல்ல எதிர் வெயில், ஜம்முன்னு வெயில் அடிக்கிறது, சுரீர்னு. ஒன்றும் லட்சியம் இல்லை, பெரியவா பாட்டுக்கு நடந்து போகிறா. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். வடிகாலத்தில் 3:30 மணிக்கு எழுந்துட்ட பெரியவா 8:30 மணிக்கு இந்த துங்கபத்ரா டேம் ஆஞ்சநேயர் கோவிலுக்கு வந்தா. சித்திரை மாதமா நல்ல எதிர் வெயில், ஜம்முன்னு வெயில் அடிக்கிறது, சுரீர்னு. ஒன்றும் லட்சியம் இல்லை, பெரியவா பாட்டுக்கு நடந்து போகிறா. அப்போ உடனே வழியில் துங்கபத்ரா நதி இருக்கிறதுனால பெரியவா சொன்னா இங்கேயே வேணால் ஸ்நானம் அனுஷ்டானத்தை பண்ணிவிடலாமா அப்படின்னா. சரி பண்ணிவிடலாம் அப்படின்னா நதியில் ஒரு பக்கமாக ஓடும் தண்ணி ஓடின்னு இருக்கு. அந்த துங்கபத்ரா வாய்க்காலில் ஸ்நானம்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அங்கே அக்கறைக்கு அப்புறம் அடுத்தது என்ன பண்ணலன்னா அக்கறைக்கு போ அப்படின்ட்டு அக்கறைக்கு போயிடலாம்ட்டா. துங்கபத்ராவை தாண்டி அக்கறைக்கு போகலாம் அப்படின்னா பாலம் இருக்குது. அந்த பாலத்தில் 2 புது பாலம் பழைய பாலம் அப்படின்னு. புது பாலம் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது, பழைய பாலம் பக்கத்தில் இருக்குது. இந்த பழைய பாலத்து வழியால் போயிடலாம் அப்படின்னா சீக்கிரம் போயிடலாம் அக்கறைக்குன்னா. இந்த பெரியவாளோட ரிக்ஷாவை தள்ளிட்டு போக முடியாது, அது சின்ன பாலம். அந்த ரிக்ஷாவோடு போகணும்னா அந்த புதுப்பாலம் வழியால் தான் போகணும், அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சுத்தணும். அதனால் கூட இருக்கிறவா என்ன பண்ணினா இந்த ரிக்ஷா மற்ற எல்லாத்தையும் இந்த சங்கர் பவர் அப்படின்னு அவர் இன்னும் சில பேர்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் எடுத்துன்னு புதுப்பாலம் வழியால் அப்படியே சுற்றின்னு வாங்கோ, பெரியவாள் அழிச்சுன்னு இந்த பழைய பாலம் வழியால் அக்கறைக்கு போய்டுறோம் அப்படின்னு. இப்படி அக்கறைக்கும் போயாச்சு. அங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் நடந்துகிட்டே இருக்கா. போனால் ஒரு ஊர் வந்தது, அதுக்கு பேர் முனிராபாத் அப்படின்னு பேர். இப்படி பெரியவா வரணுன்னா அந்த ஊரே கூடிடுத்து. அவா ஆரத்தி எடுக்கிறா, அத்தை பண்ணுறா, இத்தை பண்ணுறா, ஒரே விசாரம் பண்ணுறா, உள்ளுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் இவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப டயர்டாக வேறு இருக்கா, கெஞ்சருது சரீரமும் காலும். சரி இங்கேயானு வந்து ஏதானும் இவா உட்காந்து பாடாக்கும், இங்கே ஏதானும் ஒரு ஆகாரத்தை பண்ணிட்டு சித்த ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாமாக்கும் அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணா அங்கேயும் தங்கலை, அங்கேருந்து யாத்திரையை தொடர ஆரம்பிச்சுட்டா. தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கா. கொஞ்சம் தூரம் போனாக்கா அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் கூடவே வருதா. அவளுக்கெல்லாம் உத்தரவு கொடுத்து அனுப்பிச்சா, நீங்கள் இனிமேல் யாரும் இங்கே பின்னால் வர வேண்டாம்,
எல்லாரும் நீங்கள் பாட்டுக்கு அவ காரியத்தை பாருங்க அப்படின்னா அவளுக்கும் போயிட்டா. இப்போ முனிராபாதும் இல்லைன்னு தீண்டு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நடந்து போயிட்டே இருந்தா இவாளோட தரிசனத்துக்கு வந்தவர்ல ரங்கன் கவுட் அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டல் ரங்கன் கவுட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரமுகர் அப்படின்னு சொன்னோம். அவர் பெரியவாளுக்கு நிறைய கைங்கரம் பண்ணியிருக்கார். அப்பப்போ அந்த தரிசனம் பண்ணுறார். அவரும் சங்கர ஜெயந்திக்கு எல்லாம் தரிசனம் பண்ணிருக்கா இல்லையா. அவர் சம்சாரம் குடும்பத்தோட தரிசனம் பண்ண வந்தவா பெரியவா யாத்திரையில கூடவே நடந்து வந்துருக்கா. வந்தவர் அவர் சொன்னார், இங்க பக்கத்துல எங்க ஃபேக்டரி இருக்கு, அதனால பெரியவா அதுல வந்து தங்கலாம் அப்படின்னு. ஒரே வெயிலா இருக்கு, சித்திரை மாசம். அப்படி சித்திரை மாசமா இருந்தா கூட அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா திடீர்னு மழை வராப்புல மேகம் மூடின்னு இருக்கு, தூறல் போட ஆரம்பிச்சிருத்தோம். இந்த கோடை மழை அது மாதிரி. அவர் சொன்ன பெரியவா நனைஞ்சு போயிடுவா, அதனால பக்கத்துல எங்க ஃபேக்டரி இருக்கு அதுல வந்து தங்கட்டும் அப்படின்னா. பெரியவா பார்த்தா அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்ட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கா. இந்த ஃபேக்டரியும் வந்தது. அந்த ஃபேக்டரியும் தாண்டி 10 அடி போனோன்னு என்ன தோணித்தோ தெரியல, நன்னா திருப்பி மழை வராப்புல இருக்கு. கவுடு பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா உடனே திரும்பி ஃபேக்டரிக்குள்ள வந்தா. ஃபேக்டரிக்குள்ள வந்து அங்க இருக்கிற அந்த கோடம்லாம் ஒழிச்சு தர சொல்லி பெரியவா அங்க அன்னைக்கு தங்கினா. அந்த ஃபேக்டரியில தங்கிவிட்டு மறுநாளைக்கு காலங்காலத்தால எழுந்துட்டு எப்பொழுதும் போல விடிய காலத்துல 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துட்டு யாத்திரையை தொடர்ந்துருவா. இவா சரீர சுத்தி பண்ணிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. 7 கிலோமீட்டர் நடந்து போயின்னு இருக்கு. போனா எனிகரா அப்படிங்கிற இடம் வந்தது. இந்த எனிகரா போறதுக்குள்ள இவாளுக்கெல்லாம் ரொம்பவே சிரமமா இருக்கு, டயர்டா இருக்கு. ஏன்னா இந்த ராத்திரி கவுடோட ஃபேக்டரிக்கு வந்தாலும் பெரியவா ஒன்றும் ஆகாரம் இல்லை, ஏதோ பாலுகள் சாப்பிட்டா எடுத்துட்டு படுத்துட்டாச்சு. மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு உப்புமா கண்டி வந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் சாமானை பார்த்து உப்புமா கண்டி ஏதோ சாப்பிட்டு இல்லைன்னு படுத்துட்டு இருக்கா. இதே காலங்காலத்தால் கிளம்பிட்டார் திருப்பி. போனால் இங்கேருந்து 7 கிலோமீட்டர் தானே எனிகிரா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தது. அந்த எனிகிராங்கிற இடத்துக்கு வரத்துக்குள்ள திருப்பி பஞ்சர் ஆகிடுது வண்டி. பெரியவாளோட ரிக்ஷா பஞ்சர் ஆகிடுது. எய்தாப்லேயே சுரின்னு வெயில் அடிக்கிறாப்புல இருக்கு. வெயில் அடிக்கிறது. பெரியவாள்கிட்ட வெள்ளம் பிரார்த்தனை பண்ணா, எதிர் வெயிலாகவும் இருக்கு, பஞ்சர் ஆகிடுது, இங்கேயே பக்கத்தில் எங்கேயானும் தங்கிட்டு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, வேதபுரி சாஸ்திரி போய் தாழங்குடையை எடுத்துட்டா அப்படின்னா தாழங்குடையை எடுத்துட்டா. ரோட்ல இவா பாட்டுக்கு நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. வேற என்ன பண்றது? அதனால மற்றவாழ்லாமும் இந்த டயர் என்ன பஞ்சர் ஆகிடுது. உடனே என்ன பண்ணினார், அதுல இருந்து சாமான்ல சிலதெல்லாம் மட்டும் எடுத்துன்னு இந்த டயர் பஞ்சர் ஆகிட்டதுனால அதை வச்சுன்னு தள்ளின்னு போக முடியல இவாளால ரிக்ஷாவை. ஏன்னா எல்லா சாமானும் இருக்கு. அதனால மற்ற சாமான் எல்லாத்தையும் பெரியவாளோட முக்கியமான சாமானை மட்டும் அதுல வச்சுட்டு அதை மொள்ள தள்ளின்னு போக சொல்லிட்டு பின்னால கவுடோட வண்டி வரும், கார் வரும், அதுல மற்ற சாமான்லாம் ஏத்தின்னு போகலாம் அப்படின்ட்டு ஏகாம்பரம் ஏற்பாடு பண்ண அப்படி போயின்னு இருக்கு. அப்படி போனா ஒரு வழியா 9:30 மணி ஆச்சு. கார்த்தால 9:30 மணி. இந்த கவுடோட ஃபேக்டரியிலேருந்து கிளம்பி எனிகிரா வந்து அதையும் தாண்டி நடந்து போயின்னு இருக்கா. போயிருந்தா அதுக்கப்புறம் 5 கிலோமீட்டர் நடந்தாச்சு. கிட்டத்தட்ட 9:30 மணி ஆயிடுத்து கார்த்தால. இப்போ ஸ்நானம் பண்ணணும், அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணணுமே, எங்க பண்ணலாம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணா, ரோடு போடுறதுக்காக ரோடெல்லாம் நடுப்பு பள்ளம் தோண்டி இருக்கா. பெருசா பள்ளம் தோண்டி அதில் உள்ள மண்ணெல்லாம் எடுத்து வாரி போட்டு இன்னும் பண்ணி வச்சிருக்கா. அது நாள் என்ன ஆயிருக்கு, முதல்லயே சொன்னோம். இந்த கவுடோட ஃபேக்டரிக்கு வரதுக்கு முன்னாலே மேகம் மூடி இருந்தது, மழை வராப்புல இருந்தது, தூரல் போட்டது. பெரியவா ஃபேக்டரியில போய் தங்கினான்னு. அப்போ ராத்திரி நன்னா மழை பெஞ்சிருக்கு போல இருக்கு. போனா அந்த ரோட்ல தோண்டி வச்சிருக்காளே ரோட போடுறதுக்கு பள்ளமா, அதுல எல்லாம் தண்ணி தேங்கி இருக்கு. மழை பெஞ்சு தண்ணி. பெரியவா என்ன பண்ணினா அதுல ஒரு மடுல இறங்கிவிட்டா. வேடிக்கையை பாருங்கோ, ஒரு பெரிய சங்கராச்சாரியார் பீடாதிபதி, அவ ஸ்நானத்துக்கு எங்க இருக்கான்னு ரோடு போடுறதுக்காக பள்ளம் தோண்டி இருக்கு, அதுல மழை பெஞ்ச தண்ணி தேங்கி இருக்கு, அதுல போய் ஸ்நானம் பண்றா. எங்கேயானும் எந்த சுவாமிகளானு எந்த சங்கராச்சாரியான்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியுமா அப்படி இல்லாம இருப்பான்னு? அப்படி இல்லாம இருந்து காமிச்சிருக்கா. ஆச்சரியமா தான் இருக்கு பெரியவாள். அதுல ஒரு தேங்கி இருக்கிற மடுவில் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணினா. ஏன்னா தொட்டி ஸ்நானம் அப்படிங்கிறப்பல அது சாஸ்திர சம்மதம் தான், அது நேச்சுரல் வாட்டர் தானே, மழை பெஞ்சு வருண தீர்த்தம். அதுல ஸ்நானம் பண்ணி அங்கேயே உட்காந்துன்னு அனுஷ்டானத்தை பண்ணி எல்லாம் பண்ணா ஒரு 10:30 மணி ஆயிடுத்து. பெரியவா ஸ்நானம் விட்டா மற்றவாள்லாம் என்ன பண்றது? இவாள் இல்லாம ஆளுக்கு ஒரு தேங்கி இருக்கிறதுல ஒன்னுல இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணினா. ஏகாம்பரம் சொல்லு, எதனால பெரியவா அப்படி நடு ரோட்ல இப்படி திடீர்னு ஸ்நானம் பண்ணான்னார். வியாசநகரையை விட்டு கிளம்பினத்திலேருந்தே எல்லாருக்கும் ரொம்ப டயர்டா இருக்கு. ஏதோ ராத்திரி மட்டும் ஏதோ சித்த தலையை சாக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்துல தங்கி இருக்கா.
மற்றபடி யாத்திரை பண்ணிகிட்டே இருக்கா, எல்லாருக்கும் சிரமமாக இருக்குது, டயர்டாக இருக்குது. இந்த டயர்டு போகிறதுன்னா என்ன பண்ணுவான்னு திடீர்னு பிரிவாக ஸ்நானம் பண்ணுவாள். இந்த ஸ்நானம் பண்ணிட்டா அந்த சோம்பேறித்தனம் போயிடும், அந்த உடம்புல இருக்கிற கலப்பு போயிடும், ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிடும். அது மாதிரி எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு தேங்கி இருக்கிற தண்ணியில் ஸ்நானத்தை பண்ணால் எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆச்சு. ஏதோ கையில் கொண்டு போய் நம்ம ஒரு இதையானும் சொல்லி சாப்பிட்டுக்க வேண்டிதான், வேறு வழி கிடையாது. கிளம்பி போயிட்டே இருக்கா. இப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு 5-6 கிலோமீட்டர் போனால் கிட்டத்தட்ட அன்னைக்கு மட்டும் 22 கிலோமீட்டர் நடந்தா கடைசியில் ஒரு ஊர் வந்தது, கொப்பல்னு பேர். அந்த கொப்பல்ல பெரியவா தங்க போறா. ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோவில், அங்கே தங்க போறா. இந்த கொப்பல் வர வழியில் இந்த எனிகராலேருந்து கொப்பல் வரைக்கும் நடுப்புற ஒரு ஊரும் கிடையாது, நடந்து தான் வந்தாகணும். அதனால தான் பெரியவா நடந்து வந்தா. சித்திரை மாதம், எதிர் வெயில். ஆனாலும் பாருங்கோ, அவ்வளவு இருந்தால் கூட முத நாள் ராத்திரி மழை பெஞ்சது. இவா 12 மணி 12:30 மணிக்கு கொப்பல்ல இந்த அனுமார் கோவிலுக்கு போகிறா. அது வரைக்கும் ரோடு ஓரளவுக்கு சுடாதே இருந்தது, கொஞ்சம் ஹிதமாக இருந்தது. கூட போகிறவெல்லாம் அங்கே சொல்லுவா, நமக்கு இப்படி ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும், நம்ம தாங்க முடியல அப்படின்னா இது மாதிரி இயற்கையிலேயே சில அதிசயங்கள்லாம் நடந்து நமக்கு அந்த கலப்பு தெரியாத, நமக்கு சிரமம் இல்லாத காப்பாற்றிடும். அது பெரியவாளோட கருணையினால் தான் அப்படி நடக்கும். அதனால தான் வழக்கு திடீர்னு கோடமழைன்னு முத நாள் ராத்திரி பெஞ்சு ரோடெல்லாம் கொஞ்சம் கூலாகி அதில் ரோட்டில் தண்ணி தேங்கி அவளுக்கு ஸ்நானத்துக்கும் வசதியாக இருந்து ரோடும் சுடாத இருந்து ஒரு வழியாக 12:30 மணிக்கு கொப்பலில் போய் ஒரு அனுமார் கோவிலில் தங்கினா. அந்த அனுமார் கோவிலில் தங்குறா அப்படின்னா ஒன்றும் பெரிய ரூமும் எல்லாம் கிடையாது, ஒரு சின்ன கோவில். அதில் அந்த பிராகாரத்திலே பெரியவா அங்கேயே இருந்துட்டு பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை முதற்கொண்டு பிராகாரத்திலே அப்படியே பிக்ஷை பண்ணி போடுறாப்பில். ரூமாக ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் அது ஒரு பெரிய ஊராக இருந்ததுனால கூட்டம் எக்கச்சக்கமாக வர ஆரம்பிச்சுட்டு. எய்த்தாப்பில் ஒரு பெரிய ராகவேந்திர சுவாமி மட்டம் இருக்குது, அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கல்யாண மண்டபம். இந்த கல்யாண மண்டபத்தில் கூட இருக்கிறவாள்லாம் தங்கி இருந்தா. அவளுக்கு போய் 12:30 மணிக்கு அப்புறம் வந்து அந்த இடத்துக்கு போய், புது இடத்துக்கு போய் கூட இருக்கிறவாளுக்கு இந்த வேதபுரி சாஸ்திரி, ராமகிருஷ்ணன் அவள்லாம் உடனே சமையல் ஏதோ பண்ணுவா. பண்ணி எல்லாமே வேடிக்கையாக தான் இருக்கும், ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இவ ஆகாரெல்லாம் பண்ணும். பெரியவா அங்கே போய் அந்த ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் இருந்துட்டு என்ன பண்ண ஏராளமான கூட்டம் வந்துடுத்தோ. அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ரொம்ப கூட்டம் வந்துடுத்து பெரியவாளுக்கு. ஏன்னா கோவிலாக இருக்கிறதுனால இந்த பிராகாரத்திலே பெரியவாளும் இருக்கிறதுனால அவளுக்கு கொஞ்சம் அசௌரியமாக தான் இருந்தது. என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கறதே பெரியவாட்ட யாரோ ஒருத்தர் வந்து சொன்னேன், இங்கே பக்கத்தில் ஒரு சின்ன மலை மாதிரி இருக்குது, அங்கே ஒரு அனுமார் கோவில் இருக்குது, ஊரை விட்டு தள்ளி ஒரு 2-3 கிலோமீட்டரில், ரொம்ப ஏகாந்தமாக இருக்கும், அங்கே கிணறு கூட இருக்குது, அதனால் பெரியவா அங்கே வந்து தங்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பெரியவா என்ன பண்ணால் சாயந்தரம் 4 மணிக்கு அங்கே கிளம்பிட்டா. ஊர் ஜனங்களும் கூட்டமாக இருக்குது. பெரியவா கிளம்பிட்டா. அப்படி கிளம்பி போயின்னு இருக்கிறதே பாய் தூரம் போனோன்னு இந்த ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டு, நீ ஒன்று பண்ணு, அந்த கொப்பலில் போய் எய்த்தாப்பில் ராகவேந்திர சுவாமி மடம் இருக்குது, அந்த ராகவேந்திர சுவாமி மடத்தில் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் மாத்வரா ஸ்மார்த்தரா போய் விசாரிச்சுட்டு வா அப்படின்னு. விசாரிச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு புஸ்தகம் பேரை சொல்லி, அந்த புஸ்தகம் அவர்கிட்ட இருக்கா, எங்கே கிடைக்கும், அவர் பார்த்துருக்காரா, எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு வா, அப்படியே அவருக்கு ஒரு வஸ்திரம் கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா. இவர் உடனே திரும்பி வந்துட்டார். வந்து இவாள்கிட்ட இருந்ததுலேருந்து ஒரு வஸ்திரத்தை அவருக்கு கொடுத்து எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு திரும்பி போகணும் பெரியவாள்கிட்ட. அதுக்குள்ளே பெரியவா என்னன்னா நடந்திருப்பா. இவர் என்ன திருப்பி இவ்வளவு தூரம் நடந்து போகணுமே நினச்சிட்டே இருக்கிறது. யாரோ ஒருத்தர் காரில் வந்தார், ஒரு டாக்டர். அவர் வந்து இங்கே கேட்டார், பெரியவா இங்கே இருக்காளா அப்படின்னு. இல்லை, இப்போ தான் பெரியவா கிளம்பி போயாச்சு, அந்த அனுமார் கோவிலுக்கு போகிறா அப்படின்னா. எனக்கு தரிசனம் பண்ணும், எனக்கு தரிசனம் பண்ணி இங்கே ஏகாமரத்துக்கு பரம சந்தோஷம். இவர் காரை எடுத்துன்னு வந்திருக்கார். சரி, இவரோட காரில் போய் அவர் பெரியவாட்ட போயிடலாம் அப்படின்ட்டு காரில் ஏறி உட்காந்து வாங்க அழிச்சுன்னு பண்ணி போனால் அப்படி பெரியவா அந்த இடத்துக்கிட்ட போயின்னு இருக்கா. இவர் ஏகாம்பரம் சொல்வார், இந்த காரில் போய் தரிசனம் பண்ணலான்னா முன்னால் போய் பெரியவாளை நெருங்க முடியல, அவ்வளோ கூட்டம் பின்னால் வந்துருந்தது. இந்த கார்லேயே நான் உட்காந்து போயிட்டே இருந்தேன். அந்த அவர்கிட்ட டாக்டர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன், பெரியவா அடுத்தது அந்த ஆஞ்சநேய கோவிலுக்கு போப்பரா, அங்கே போகணுன்னு அங்கே போய் பெரியவா இறங்கினோன்னு நான் உங்களை தரிசனம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தேன். ஏன் அப்படின்னா, பெரியவா இந்த ராகவேந்திர மடத்தில் பூஜை பண்ணுற ஸ்மார்த்தரா மாத்வரா கேட்டுவா புஸ்தகத்தெல்லாம் பற்றி சொல்லியிருக்கா. இப்படி போய் இவர் விசாரிச்சுட்டார். இப்போ பெரியவாள்கிட்ட போய் ரிப்போர்ட் பண்ணும். ரிப்போர்ட் பண்ணினா பெரியவா அடுத்தது ஃபர்தராக ஏதான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி திருப்பி போய் இதை கட்டணுவா அதை கட்டணுவான்னு ஏதானு சொல்லலாம். அதுக்கு பயந்து என்ன திருப்பி நடந்து போகாத இருக்கணுமேங்கிறதுனால இவர் காரோட ஒருத்தர் வந்திருக்கார், இவரை பிடிச்சி வச்சுப்போம்
அப்படி பெரியவா தானே திருப்பி ஏதான உத்தரவு பண்ணாலும் இந்த கார்லயே போயிட்டு வரலாமேங்கிறதுக்காக தான் இவர் கார்லயே உட்காந்து வாங்க அங்க வந்தோன்னு தரிசனம் பண்ணி வைக்கிறேன் அந்த இப்படி எல்லாம் வேற தந்திரம் பண்ணியான வேற வழி கிடையாது. வேடிக்கையா இருக்கும். போயிட்டு அங்க அந்த அனுமார் கோவில்ல ராத்திரி தங்கினான். பண்ணா ஒரே இருட்டா இருக்கு, அரிக்கன் லைட்ல வச்சுன்னு இருக்கு. பெரியவாளை ரிக்ஷா மேல தூக்கின்னு போக முடியல. பெரியவா போய் அங்க இருக்கா. ஒரே முள்ளுங்களுமா இருக்கு. எல்லாரும் படுத்து நோட்டா. அப்படி அன்னை ராத்திரி கழிஞ்சது. மறுநாளைக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறது தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பூவல்லி. பாலும் அமுதமும் தேனுடனாம் பராபரமாய், பாலும் அமுதமும் தேனுடனாம் பராபரமாய், கோலம் குளிர்ந்து உள்ளம் கொண்டபிரான் குறை கழல்கள் ஞாலம் பரவுவார் நன்னெறியாம் அந்நெறியே போலும் புகழ் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ வானவன் மாலையன் மற்றும் உள்ள தேவர்கட்கும் போனவனாய் நின்று ஊடலிலா குணக்குரியோன் ஆன நெடும் கடல் ஆலாலம் அமுது செய்ய, ஆன நெடுங்கடல் ஆலாலம் அமுது செய்ய போனகம் ஆனவா பூவல்லி கொய்யாமோ அன்றால நீழற்கு அருமறைகள் தான் அருளி நன்றாகவானவர் மாமுனிவர் நாள்தோறும் நின்றாரையேத்தும் நிறைகழலோன் புனை கொன்றை பொந்தாது பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ படமாக என்னுள்ளே தன் இணை போதவை அளித்திங்கு இடமாக கொண்டிருந்த ஏகம்பமேய வீரான் தடமார் மதில் தில்லை அம்பலமே தான் இடமா நடமாடுமா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ நடமாடுமா பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ அங்கி அருக்கன் இராவணன் அங்கி அருக்கன் இராவணன் அந்தகன் கூற்றன் செங்கண் அரி அயன் இந்திரனும் சந்திரனும் பங்கமில் தக்கனும் எச்சனும் தம் பரிசழிய பொங்கிய சீர்பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாவோ திண்போர் விடையான் சிவபுரத்தார் போரேறு மண்பால் மதுரையில் பிட்டமுது செய்து அருளி மண்பால் மதுரையில் பிட்டமுது செய்து அருளி தண்டாலே பாண்டியன் தன்னை பணிகொண்ட தண்டாலே பாண்டியன்
கண்டாலே தன்னை பணிகொண்ட புண்பாடல் பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ முன்னாய மாலையனும் வானவரும் தானவரும் புன்னாறு திருவடி தாமறியாறு போற்றுவதே என் நாகம் உள்புகுந்து ஆண்டு கொண்டான் இலங்கு அணியாம் பன்னாகம் பாடி நாம் பூவல்லி கொய்யாமோ சீரார் திருவடி திண்சிலம்பு சிலம்பொலிக்கே ஆராத ஆசையதாய் ஆராத ஆசையதாய் அடியேன் அகமகிழ சீரார் திருவடி திண்சிலம்பு சிலம்பொலிக்கே ஆராத ஆசையதாய் அடியேன் அகம் மகிழ தேரார்ந்த வீதி தேரார்ந்த வீதி பெருந்துரையான் திருநடம் தேரார்ந்த வீதி பெருந்துரையான் திருநடங்கை பேரானந்தம் பாடி பேரானந்தம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ தேராந்த வீதி பெருந்துரையான் திருநடங்கை பேரானந்தம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ பேரானந்தம் பாடி பூவல்லி கொய்யாமோ அத்தி உரித்தது போர்த்தருளும் பெருந்துரையான் அத்தி உரித்து அது போர்த்தருளும் பெருந்துரையான் பித்த வடிவு கொண்டு இவ்வுலகில் பிள்ளையுமாம் முத்தி முழு முதல் உத்தர கோசமங்கை வள்ளல் முத்தி முழு முதல் உத்தர கோசமங்கை வள்ளல் புத்தி புகுந்தவா பூவல்லி பொய்யாமோ மாவார ஏறி மதுரை நகர் புகுந்தருளி மாவார ஏறி மதுரை நகர் புகுந்தருளி தேவார்ந்த கோலம் திகழ பெருந்துரையான் கோவாகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் கோவாகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் பூவார் கடல் பரவி கோவாகி வந்து எம்மை குற்றேவல் கொண்டருளும் பூவார் கடல் பரவி பூவல்லி
பொய்யாமோ பூவார் கடல் பரவி பூவல்லி கொய்யாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்கொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்காலே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்காலே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.